Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have seen the DNA fingerprinting technique, the different 7 steps which are involved in the DNA fingerprinting technique. Out of that, first 3 steps we have completed. The first step, it is known as the DNA isolation, second DNA fragmentation, and third gel electrophoresis. These 3 steps we have completed in previous lecture. Now the next step related to this DNA fingerprinting technique, that is fourth step, it is known as the southern blotting. What is meant by here southern blotting? That we have to see here. Here the separated DNA fragments are transferred to a nylon membrane or nitrocellulose filter paper by placing it over the gel and soaking them with the filter paper overnight. जे DNA फ्रॅगमेंट्स आपण सेपरेट केलेले आहेत त्या DNA फ्रॅगमेंट्स आपल्याला काय करायचं ट्रान्सफर करायचं आहे कशावरती तर टू ए नायलॉन मेम्ब्रेन और नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर बाय प्लेसिंग इट ओव्हर द जेल अँड सोकिंग देम विथ द फिल्टर पेपर ओव्हरनाईट म्हणलेलं आहे लेट अस सी इन द डायग्राम दिस स्टेप्स सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दिस इज द genomic DNA which is isolated and with the help of this restriction endonuclease enzyme the DNA are cut into small or large sized fragments. DNA च fragmentation केले जातं restriction endonuclease enzyme वापरून and afterwards these DNA fragments are separated from each other by using the Agarose gel electrophoresis. That gel electrophoresis technique we have seen in previous lecture. Here the low molecular weight DNA is being separated first and then high molecular weight DNA is separated under the electric charge, and here such DNA fragments are separated in the gel electrophoresis. हे तुम्ही बघू शकता की इथं हे सेपरेट झालेले आहे and from these agarose gel these DNA fragments are transferred on the nitrocellulose filter paper or it is also called as the nylon filter. हे इथं agarose gel आहे आणि त्याच्यावरती किंवा त्याच्या खाली हे आपल्याला नायट्रोसेल्युलोज पेपर काय करायचंय पुटअप करायचं आहे ब्लॉटिंग बफर म्हणलेला आहे याला तर या पद्धतीनं ओव्हरनाईट हा फिल्टर पेपर जो आहे नायट्रोसेल्युलोज किंवा नायलॉन मेम्ब्रेनचा तो त्या ॲगारोज जेल वरती आपल्याला ठेवायचा आहे की त्याच्यामुळे काय होणार आहे जे डीएनए फ्रॅगमेंट त्या जेल वरती आलेले आहेत ते जेल वरती आलेले डीएनए फ्रॅगमेंट नंतर कुठे ट्रान्सफर होतील तर ह्या नायट्रोसेल्युलोज मेंबर वरती ट्रान्सफर करतील सो द टेक्निक which is used to transfer the DNA fragments from agarose gel to or on nitrocellulose filter paper or nylon membrane. Such technique or such method or step it is called as the southern blotting technique. प्रत्येक स्टेप मध्ये नेमकं काय घडतं याच्यावरती सुद्धा एक्झामला प्रश्न विचारला जातो बघा. तर फर्स्ट आपण बघितलं DNA isolation and second DNA fragmentation. DNA fragmentation is carried out with the help of restriction endonuclease enzyme. In third step, in gel electrophoresis, what happens? The DNA fragments which are formed, those are separated under the electric influence using agarose gel, and that separation of DNA fragments from one another, that technique is known as the gel electrophoresis, and here agarose powder is used to prepare the gel in third step. And fourth step मध्ये काय घडतं बघा ज्याला साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक म्हणलेलं आहे हियर the separated DNA fragments are transferred to a nylon membrane or nitrocellulose filter paper by placing it over the gel and soaking them with the filter paper overnight म्हणलेलं आहे प्रत्येक स्टेप मध्ये काय घडतं त्याच्यावरती एक्झामला प्रश्न विचारला जातो तर त्याच्यानुसार आपल्याला साउदर्न ब्लॉटिंग मध्ये ट्रान्सफर ऑफ डीएनए फ्रॅगमेंट फ्रॉम agarose gel to nylon or nitrocellulose filter paper that you have to remember. Okay, next step here, fifth, selection of DNA probe. During this DNA fingerprinting technique the DNA probe is used in fifth step. So selection of DNA probe here, what happens and what is mean by DNA probe here, that we have to see. A known sequence of single stranded DNA is prepared and it is called as a DNA probe. आपल्याला माहिती असणाऱ्या सिक्वेन्स नुसार आपण काय करायचं आहे एक सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए तयार करायचा आहे and that prepared single stranded DNA with a known sequence, it is known as the DNA probe. According to our will, according to our wish, we have to make a single stranded DNA
with known sequence, and such DNA with known sequence is prepared. It is known as the DNA probe, and this DNA probe is obtained from organisms or prepared by cDNA preparation method. So during this DNA fingerprinting technique, the DNA probe is obtained from an organism or it is prepared by using cDNA preparation method, that is known as the complementary DNA preparation method. तर इथं कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए म्हणजे काय, तर आरएनए पासून जर आपण डीएनए तयार केला, आपल्याला माहिती आहे आपण प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस कंप्लीट बघितलेली आहे. इन प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए इज फॉर्म्ड बाय डीएनए विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस. इथं आपल्याला काय करायचं आहे, आरएनए वरून आपल्याला डीएनए तयार करायचा आहे. That is known as the complementary DNA, and the process is reverse transcription process. So here this DNA probe is either obtained from an organism or it is prepared by using cDNA preparation method. cDNA means complementary DNA. Okay. Next here, this DNA probe is labeled with radioactive isotopes. After getting a single stranded DNA from an organism or it is prepared by cDNA preparation method, this DNA probe is labeled with radioactive isotope. म्हणजे एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडी मधून तुम्ही तो डीएनएचा फ्रॅगमेंट घेतलेला असेल किंवा सेगमेंट घेतलेला असेल किंवा कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए मेथडच्या नुसार तो तयार केला असेल, तर त्या डीएनए प्रोबला नंतर काय करायचं आहे, रेडिओ आयसोटोपचा वापर करून लेबलिंग करून घ्यायचं आहे. ओके, सो हिअर यू कॅन सी द रेडिओ डीएनए प्रोब. याला रेडिओ डीएनए प्रोब म्हणजे एक छोटासा डीएनएचा सेगमेंट आहे, तर ठराविक सिक्वेन्स दिलेला आहे बघा, ATCCGA, ऍडेनाइन, थायमिन, सायटोसिन, सायटोसिन, ग्वानिन आणि ऍडेनाइन. आणि रेडिओ का दाखवलेलं आहे, तर याच्यावरती जर लाईट पाडली आपण तर त्याच्यामधून रेडिएशन्स बाहेर पडतात, म्हणून त्याला रेडिओ आयसोटोप म्हणलेलं आहे. तर असे रेडिओ आयसोटोपचा वापर करून जे डीएनए प्रोब तयार केले जातात त्याला रेडिओ प्रोब म्हणलेलं आहे. हे 5th स्टेप मध्ये आपल्याला करायचं आहे, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब म्हणलेलं आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप हिअर, 6th स्टेप, दॅट इज नोन एज द हायब्रिडायझेशन. एकदा का नायट्रोसेल्युलस पेपर वरती डीएनए चे फ्रॅगमेंट्स ट्रान्सफर झाले अगॅरोस जेल पासून, आणि नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब केल्यानंतर पुढची स्टेप आहे हायब्रिडायझेशन. हिअर द प्रोब डीएनए इज ऍडेड टू द नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर कंटेनिंग होस्ट डीएनए. In this hybridization step, what we have to do, the probe DNA which was prepared and which was made radioactive using the radioactive isotope, that probe DNA is added to the nitrocellulose filter paper which is containing the host DNA. ज्या नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर वरती आपल्याला होस्ट डीएनए चे फ्रॅगमेंट्स मिळालेले आहेत, त्याच ठिकाणी हा प्रोब डीएनए सुद्धा काय करायचा आहे, ऍड करायचा आहे. त्या स्टेपला इथं हायब्रिडायझेशन म्हणलेलं आहे. द सिंगल स्टँडर्ड डीएनए प्रोब पेअर्स विथ द कॉम्प्लिमेंटरी बेस सिक्वेन्स ऑफ द होस्ट डीएनए स्ट्रँड्स. दिस सिंगल स्टँडर्ड डीएनए प्रोब इज पेअर्ड विथ द कॉम्प्लिमेंटरी बेस सिक्वेन्स ऑफ द होस्ट डीएनए स्ट्रँड. जो त्या नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर वरती डीएनए असणार आहे त्याच्याशी कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग कोण करणार आहे, जो सिंगल स्टँडर्ड डीएनए प्रोब आपण स्वतः तयार करून घेतलेला आहे. या दोन्हींचं तिथं पेअरिंग आपल्याला झालेले बघायला मिळेल. अँड ऍज अ रिझल्ट हिअर डीएनए हायब्रिड्स आर फॉर्म्ड ऑन द नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर. वन डीएनए इज फ्रॉम द होस्ट डीएनए. जो डीएनए आपण घेतलेला आहे, ज्याचं फिंगर प्रिंटिंग करायचं आहे तो डीएनए. सेकंड डीएनए म्हणजे कुठला असणार आहे, तर डीएनए प्रोब. आपण जो स्वतः तयार केलेला प्रोब डीएनए आहे तो. या दोन्ही डीएनएचं काय तयार होईल, इथं हायब्रिड तयार होईल. कशावरती, तर नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर वरती. ओके, नेक्स्ट इयर रिमेनिंग सिंगल स्टँडर्ड डीएनए प्रोब्स आर वॉशड ऑफ. जे काही राहिलेले डीएनए प्रोब्स असतील त्याचं आपल्याला काय करायचंय, वॉश ऑफ करून टाकायचंय. म्हणजे फक्त डबल स्टँडर्ड डीएनए किंवा ज्या डीएनएचं हायब्रिडायझेशन झालेलं आहे, डीएनए हायब्रिड्स तयार झालेले आहेत तेच राहतील. अँड रिमेनिंग सिंगल स्टँडर्ड डीएनए प्रोब फ्रॅगमेंट्स आर वॉशड ऑफ म्हणलेलं आहे. जे सिंगल डीएनए राहिलेले असतील त्या नायट्रोसेल्युलस पेपर वरती ते वॉश ऑफ करून टाकायचे. सो हिअर वी कॅन सी द रेडिओ डीएनए प्रोब. आता जो आपण बघितला रेडिओ डीएनए प्रोब, दिस रेडिओ डीएनए प्रोब इज मिक्स विथ द सिंगल स्टँडर्ड डीएनए फ्रॉम द जिनोमिक लायब्ररी. म्हणजे जो आपण डीएनए फ्रॅगमेंट्स तयार केलेले आहेत, तर फॉर एक्झाम्पल बघा, एक फ्रॅगमेंट आहे, दुसरा फ्रॅगमेंट आहे, तिसरा फ्रॅगमेंट आहे, असे 3 फ्रॅगमेंट्स आहेत. तर त्यापैकी कुठल्या फ्रॅगमेंटशी त्याचं बेस पेअरिंग होणार आहे,
तर इथे तुम्ही बघू शकताय की या फ्रॅगमेंटशी त्याचं बेस पेअरिंग झालेलं आहे. जो काय तुम्ही 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लिओटाइडचा रेडिओ ऍक्टिव्ह डीएनए प्रोब इथं वापरलेला आहे असं कन्सिडर करूया आपण. आणि हे डिफरंट सिंगल स्टँडर्ड डीएनए फ्रॅगमेंट्स ऑन नायट्रोसेल्युलोज पेपर असणार आहे. अँड फ्रॉम दॅट हिअर these radioactive DNA probes are here pairing with the complementary base pairing which are present on the host DNA. या पद्धतीने इथं ॲडेनाइनचं थायमिनशी पेअरिंग झालं, थायमिनचं ॲडेनाइनशी, सायटोसिनचं गॉनिन, सायटोसिन गॉनिन, गॉनिन सायटोसिन आणि ॲडेनाइन थायमिन या पद्धतीने कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग ह्या डीएनए फ्रॅगमेंट वरती या ठिकाणी झालेलं बघायला मिळतं. बेस पेअरिंग इंडिकेट्स द जीन ऑफ इंटरेस्ट म्हणलेलं आहे. म्हणजे जे डीएनए चे प्रोब तुम्ही तयार केलेले आहेत त्याच्याशी कॉम्प्लिमेंटरी असणाऱ्या बेस पेअरिंगशी जे डीएनए फ्रॅगमेंट्स आहेत त्या ठिकाणी तिथं आपल्याला पेअरिंग म्हणजेच हायब्रिडायझेशन झालेलं बघायला मिळेल. अँड आफ्टरवर्ड्स द रिमेनिंग सिंगल स्टँडर्ड डीएनए प्रोब फ्रॅगमेंट्स आर वॉश्ड ऑफ. जे डीएनए प्रोब फ्रॅगमेंट्स कुणाशीच पेअरिंग होणार नाही असे जे काही शिल्लक राहिलेले सिंगल डीएनए प्रोब्स असतील ते वॉश ऑफ करायला लागतील. एवढी टेक्निक आपल्याला ह्या हायब्रिडायझेशन प्रोसेस मध्ये सांगता येईल. नेक्स्ट स्टेप हिअर वी हॅव टू सी डायग्रामॅटिक व्ह्यू. तर हा डीएनए सॅम्पल आहे बघा. फर्स्ट आयसोलेट डीएनए फ्रॉम द बॉडी फ्लुइड सॅम्पल. जे काही मटेरियल आहे ज्याच्यातून आपण डीएनए घेणार आहे ते डीएनए आपण इथं सेपरेट करणार आहे. आफ्टरवर्ड्स दिस डीएनए इज डिनेचर्ड. सिंगल स्टँडर्ड मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन करायचं. जे हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे दोन स्ट्रँड मधलं ते ब्रेकअप करून टाकायचं. सो डिनेचर डीएनए सॅम्पल अँड कंबाईन विथ द डीएनए प्रोब्स. अँड प्रोब्स आर कॉम्प्लिमेंटरी टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट लेबल्ड विथ ए मोलिक्युलर बीकॉन म्हणलेलं आहे. हे डीएनए प्रोब्स आहेत बघा. मोलिक्युलर बीकॉन म्हणजे काहीतरी तिथं ओळखण्याची खूण दिलेली असते त्याला मोलिक्युलर बीकॉन म्हणलेलं आहे. या पद्धतीने इथं आपल्याला हे मोलिक्युलर बीकॉन म्हणजे आपल्याला ओळखलं पाहिजे की प्रोब डीएनए कुठला आहे त्याच्यासाठी ते वापरलं जातं. अँड थर्ड स्टेप मध्ये इथं होणारे डीएनए प्रोब्स विल बी बाइंड टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट इफ इट इज प्रेझेंट इन द डीएनए सॅम्पल. जो डीएनए प्रोब तुम्ही वापरलेला आहे त्याच्याशी कॉम्प्लिमेंटरी असणारं जर डीएनए सॅम्पल असेल तर त्या डीएनए सॅम्पलशी आपला जो डीएनए प्रोब आपण दिलेला आहे याचं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग होईल. या पद्धतीनं आपण जो तयार केलेला आहे त्याच्याशी कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग इथं झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. या टेक्निकला काय म्हणलेलं आहे? हायब्रिडायझेशन टेक्निक म्हणलेलं आहे. ओके. नेक्स्ट स्टेप हिअर फोटोग्राफी. ही शेवटची स्टेप आहे फोटोग्राफीची. तर काय केलं जातं बघा. द नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर इज फोटोग्राफ्ड ऑन द एक्सरे फिल्म बाय ऑटो रेडिओग्राफी मशीन. जे नायट्रोसेल्युलोज पेपर वरती फिल्टर पेपर वरती रेडिओ ऍक्टिव्ह डीएनए प्रोब आणि होस्ट डीएनए यांचं काय झालेलं असणार आहे? पेअरिंग झालेलं असणार आहे, हायब्रिडेशन झालेलं असणार आहे. त्याचा फोटोग्राफ काढायचा. फक्त तो फोटोग्राफ कशावरती काढायचा आहे? ऑन एन एक्सरे फिल्म म्हणलेला आहे बाय ऑटो रेडिओग्राफी टेक्निक. अँड द फिल्म इज अनालाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रेझेन्स ऑफ हायब्रिड डीएनए. आफ्टरवर्ड्स दिस एक्सरे फिल्म इज अनालाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रेझेन्स ऑफ हायब्रिड डीएनए म्हणलेला आहे. म्हणजे सगळ्यात शेवटी काय करायचं आहे? एक्सरे फिल्म वरती तिथं आपल्याला जो तयार झालेला बँड पॅटर्न असेल त्याचं अनालिसिस केलं पाहिजे टू डिटरमाइन द प्रेझेन्स ऑफ हायब्रिड डीएनए. ओके. सो यू कॅन सी हिअर इन द डायग्राम. या पद्धतीनं एक्सरे फिल्म वरती तुम्हाला जे डीएनए चे फ्रॅगमेंट्स असतील आणि त्याच्याबरोबर डीएनए प्रोबचं झालेलं जे काही बॉन्डिंग आहे, हायब्रिडायझेशन झालेलं आहे, त्या पद्धतीने असे बँड पॅटर्न्स बघायला मिळतील. इथं ओळीने 1 ते 9 असे बँड पॅटर्न्स आहेत बघा. डायग्रामॅटिक व्ह्यू मध्ये इथं पहिल्या डायग्राम मध्ये बघू शकतो आपण की या पद्धतीने हे बँड पॅटर्न जो आहे तो आपल्याला इथं तयार झालेला बघायला मिळेल. त्याला फोटोग्राफी म्हणलेलं आहे. एक्सरे फिल्म वरती या पद्धतीची फोटोग्राफी आपल्याला बघायला मिळते. याला ऑटो रेडिओग्राफी असं सुद्धा म्हणलं जातं. ठीक. सो हिअर यू कॅन सी दिस इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक अँड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसची प्रोसेस आहे बघा. मिक्सचर ऑफ डीएनए ऑफ मोलिक्युल्स ऑफ डिफरंट साइजेस हे पोर केले जातात ह्या जेल प्लेट वरती. ग्लास प्लेट मध्ये जेल असतं आणि त्याला इलेक्ट्रिक करंट सप्लाय केला जातो आणि अकॉर्डिंगली इथं फ्रॅगमेंटचं सेपरेशन झालेलं बघायला मिळतं. आणि मग एक्सरे फिल्म काढल्यानंतर आपल्याला ऑटो रेडिओग्राफी मशीन वरती या पद्धतीनं बँड पॅटर्न्स आहेत ते सेपरेट झालेले बघायला मिळतात. ओके. इन दिस वे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज completed. Now let us revise each step which is involved in this DNA fingerprinting technique. So here you can see this is the first step, that is DNA isolation. The first step is DNA isolation. Second step, with the using restriction endonuclease enzyme,
DNA fragments are cut into many small and large fragments, and here in third step, by using agarose gel electrophoresis, these DNA fragments are separated from each other. Firstly, low molecular weight, that is smaller DNA molecules are separated, and then larger molecules are separated. DNA is having a negative charge, that also you have to remember. Then fourth step here, that is the southern blotting technique. Here the DNA fragments which are separated on the agarose gel agarose gel, those fragments are transferred to the nitrocellulose or nylon filter paper. This is the fourth southern blotting. Afterwards, selection of probe. This is the fifth step. Then sixth step here, hybridization. Here the DNA probe and the fragments which are present on this nitrocellulose or nylon membrane, these are getting hybridized. This is the sixth step, hybridization. This is the fifth step, selection of probe. And afterwards, hybridization, these are exposed to X-ray film, that is autoradiography or photography we can call it as, and this is the seventh step. And here you can see the formation of band pattern, and accordingly we can conclude which person is showing that typical type of DNA fingerprinting. या पद्धतीने ह्या डिफरंट टेक्निकचा वापर करून, या डिफरंट स्टेपचा वापर करून फायनली इथं डीएनए फिंगरप्रिंट आपल्याला मिळते, आणि अकॉर्डिंगली आपण काय करू शकतो, कोणाचा डीएनए फिंगरप्रिंट कोणाशी मॅच होतो त्याच्यानुसार जी काही कन्क्लुजन असेल ती काढू शकतो. ओके, इन दिस वे, by using these 7 steps, the DNA fingerprinting we can observe. Okay, next step here, point here is the applications of DNA fingerprinting. Here first application of this DNA fingerprinting is that in forensic science, DNA fingerprinting is used to solve the problems of rape case and some complicated murder cases. अलीकडच्या काळामध्ये फॉरेन्सिक सायन्स म्हणून एक ब्रांच आपल्याला बघायला मिळते की ज्याच्यामध्ये जे क्राइम्स आहेत, रेप केसेस असतील किंवा काही कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस असतील, तर त्या ठिकाणी संशयित गुन्हेगार असेल तर त्याला खरंच त्यानं तो गुन्हा केलेला आहे किंवा नाही याच्या रिलेटेड जो काही निकाल दिला जातो किंवा ज्याचा स्टडी केला जातो, त्याच्यामध्ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक ही अतिशय महत्वाची वापरली जाते. सो इन फॉरेन्सिक सायन्स दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज युज्ड in very large scale. Second application here, this DNA fingerprinting is used to find out the biological father or mother or both of the child in case of disputed parentage म्हणलेला आहे. काही मुलांच्या बाबतीमध्ये त्याच्या बायोलॉजिकल आई कोण आहे, बायोलॉजिकल वडील कोण आहेत किंवा आई वडील कोण आहेत एखाद्या मुलाचे, हे जर शोधायचं असेल तर त्याच्यासाठी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेस्ट टेक्निक विच इज यूज्ड nowadays to find out the biological father or mother or both the child. So in case of disputed parentage, म्हणजे जे काही पालक असतील त्यांच्या रिलेटेड काही जर मुलांच्या बाबतीमध्ये काही अन्याय झालेला असेल किंवा काही मुलांना आई वडील नसतील आणि खरंच तो त्यांचा मुलगा आहे किंवा ते खरे आई वडील आहे, याचा जर आपल्याला अभ्यास करायचा असेल किंवा ते प्रूफ करायचं असेल तर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निकचा आपण तिथं वापर करू शकतो. ओके, next year DNA fingerprinting is used in pedigree analysis in cats, dogs, horses and humans. Pedigree analysis म्हणजे काय, तर कोणतंही एखादं कॅरेक्टरिस्टिक असतं जे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे, दुसऱ्या पिढीकडून तिसऱ्या पिढीकडे अशी पिढ्यानपिढ्या आपल्याला काही कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स हे प्रत्येक ऑर्गॅनिझम मध्ये पास झालेले बघायला मिळतात. त्याचा अभ्यास केला जातो, त्याला पेडिग्री अनालिसिस म्हणलं जातं. अँड इन दॅट पेडिग्री अनालिसिस स्टडी वी कॅन यूज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक. Okay, so these are the applications of DNA fingerprinting technique which are used nowadays. And the last part from this topic here about this scientist from the India, Dr. Lalji Singh. Here Dr. Lalji Singh, it is known as the father of DNA fingerprinting in India. India मधले DNA fingerprinting चा फादर जे आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, डॉक्टर लालजी सिंग. अँड वर्ल्ड मधलं जर फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग म्हटलं तर डॉक्टर अलेक्स जेफ्रीस, अशी दोन नावं आपल्या लक्षात ठेवायची आहेत. ही वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन मेकिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेन स्ट्रीम इन इंडिया अँड फॉर रिसर्च अँड इट्स फॉरेन्सिक ऍप्लिकेशन्स.
हे जे डॉक्टर लालजी सिंग आहेत त्यांनी पहिल्यांदा भारतामध्ये हे डीएनए फिंगरप्रिंटिंगची टेक्निक जी आहे ती कशी वापरायची आणि त्याचे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत ते कशा पद्धतीने रन करायचे याची माहिती दिलेली आपल्याला बघायला मिळते. अँड ही ऑब्टेन्ड हिअर द डीएनए प्रोब फ्रॉम दी Y chromosome of the female banded crate snake. In this snake, female has XY condition and male has YY chromosome. So, this Dr. Lalji Singh is obtained here DNA probe from a Y chromosome of female banded crate snake. त्यांनी जो DNA probe मिळवलेला आहे तो कशातून मिळवलेला आहे बघा, Y chromosome of the female banded crate snake म्हणलेला आहे. एका स्नेकच्या मधून फिमेल स्नेक आहे ती फिमेल बँडेड क्रेट स्नेक म्हणलेला आहे तिच्या वाय क्रोमोझोम मधून. हे XY आणि YY म्हणजे काय, सेक्स क्रोमोझोमचा आहे. मेल मध्ये 2 वाय क्रोमोझोम असतात आणि फिमेल मध्ये एक X आणि एक वाय क्रोमोझोम असतो. तर त्याच्यामधून वाय क्रोमोझोम मधून हा डीएनए प्रोब त्यांनी मिळवलेला आहे. अँड द युनिक सेगमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रोमोझोम इज द बँडेड क्रेट मायनर PKM डीएनए म्हणलेला आहे. त्या डीएनए प्रोबचं नाव सुद्धा आहे banded crate minor BKM, or it is also called as the BKM DNA, and it was used to develop probe for the indigenous DNA fingerprinting technique. भारतामध्ये जी काही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वापरली जाते त्याच्यासाठी जो प्रोब वापरला जातो तो म्हणजे हा बँडेड क्रेट मायनर डीएनए BKM DNA. ही टेक्निक शोधलेली आहे डॉक्टर लालजी सिंग, ज्यांना आपण फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया म्हणू शकतो. ओके, so related to that we have to see first here one video about the DNA fingerprinting technique and then we have to see the questions. Okay, so let us see here video. सगळ्यांनी व्हिडिओ बघायचा आहे. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक. DNA fingerprinting is a technique to identify people using the samples of their DNA. The DNA fingerprint consists of the pattern of DNA fragment obtained in cross-section analysis of certain highly variable repeating DNA fragments within the genome whose number and arrangement are unique to each person. The technique of DNA fingerprinting was used for the first time by Dr. Aniline in 1984. Models for the DNA fingerprinting are short nucleotide varying in number. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निकचं मेन प्रिन्सिपल काय आहे तर व्हॅरिएबल नंबर ऑफ टँडेम रिपीट्स, आणि अकॉर्डिंग टू द व्हॅरिएबल नंबर ऑफ टँडेम रिपीट्स वी कॅन यूज दी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक. ओके, They are called variable number of tandem repeats or VNTR. Now let's see the steps of DNA fingerprinting. आपण जनरली वापरतो ती फिंगरप्रिंट म्हणजे ही आहे हाताचा ठसा, पण हाताच्या ठस्यांमध्ये सुद्धा बदल करता येऊ शकतो. म्हणून डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक ही आपल्याला आता वापरत असलेली बघायला मिळते. म्हणजे काय स्टेप्स आहेत वन बाय वन आपण बघूया. The first step here, specimen collection. Blood, hair follicles, saliva, semen, or any body tissue cells. बघा इथं ब्लड वापरू शकतो आपण, हेअर सेल वापरू शकतो, सलायवा वापरू शकतो, सिमेन हे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मधलं फ्लुइड आहे, किंवा एनी टिश्यू सेल, कुठलंही मटेरियल तुम्ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग साठी वापरू शकता. In many situations, there is only a small amount of DNA available for DNA fingerprinting. Because of this, polymerase chain. जो काय मिळालेला तुम्हाला डीएनए आहे त्याच्या नंबर ऑफ कॉपीज आपल्याला अगोदर तयार करावे लागतील. ती फर्स्ट स्टेप आहे, त्याला पीसीआर डीएनए सिंथेसिस सायकल म्हणलेलं आहे. सेकंड स्टेप मध्ये आपल्याला त्या डीएनए फ्रॅगमेंटचं कटिंग करून घ्यायचं आहे. बघा आता इथे दाखवलेले फ्रॅगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम पर्सन 1 अँड फ्रॅगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम पर्सन 2. दोन च्या मध्ये आपल्याला दोघांच्या मध्ये कंपॅरिझन बघायचं आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला 2 डीएनए सॅम्पल इथे घेतलेले दाखवलेले आहे. ओके, इथं आपण डीएनएचं फ्रॅगमेंटेशन करून घेतलं एन्झाइम वापरून. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप आहे बघा इथे दाखवली.
हे या पद्धतीने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसचं युनिट असतं इथं. त्याच्यामध्ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस साठी लागणारं मटेरियल घातलेलं आहे डीएनए सॅम्पल, ते ह्या वेल्स मध्ये घातलं जातं. पॉवर सप्लाय दिल्यानंतर त्याच्यामध्ये सेपरेशन आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. बघा इलेक्ट्रिक करंट दिलेला आहे, प्रत्येकामध्ये सॅम्पल टाकलेला आहे आणि इथं आपल्याला हळूहळू हे जेल सेपरेट झालेले, जेलमध्ये डीएनए फ्रॅगमेंट सेपरेट झालेले बघायला मिळतात. मग ट्रान्सफरिंग द डीएनए टू पेपर, नायट्रोसेल्युलस पेपर वरती ते ट्रान्सफर करायचे. हा नायट्रोसेल्युलस पेपर आहे, तो त्या जेलच्या तिथं टाकल्यानंतर ते डीएनएचे फ्रॅगमेंट्स नायट्रोसेल्युलस पेपर वरती येते आणि त्याच्यानंतर रेडिओ ऍक्टिव्ह प्रोबचं आपण तिथं ऍडिशन करायची आहे. तर ह्या नायट्रोसेल्युलस पेपर वरतीच हे रेडिओ ऍक्टिव्ह प्रोब टाकलेले आहेत बघा, जे डॉट 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 दाखवलेले आहेत ते रेडिओ ऍक्टिव्ह प्रोब्स आहेत. ओके, त्याच्यानंतर काय केलेलं आहे, एक्सरे फिल्म काढलेली आहे. म्हणजे रेडिओ ऍक्टिव्ह प्रोब बरोबर ज्याचं बाइंडिंग झालेलं आहे त्यामध्ये तुम्हाला हे एवढेच बँड पॅटर्न बघायला मिळतील, बाकीचे वॉशअप झालेले आहे. ज्यांचं हायब्रिडेशन झालेलं आहे तेवढ्याचीच फक्त बँड पॅटर्न आपल्याला तिथं बघायला मिळते. ही एक्सरे फिल्म तयार झाली. ओके, इन दिस वे दिस टेक्निक इज यूज्ड. ओके, नाउ so related to that, questions are there that we have to see. Read the question and give the answer here. बघा प्रश्न काय, व्हॉट इज द क्रायटेरियन यूज्ड फॉर डीएनए फ्रॅगमेंट मुवमेंट ऑन द अगारोस जेल ड्युरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. काय येईल उत्तर सांगा. द लार्जर द फ्रॅगमेंट, the larger the fragment size, the farther it moves. The smaller the fragment size, the farther it moves. Positively charged fragments move to farther end and negatively charged fragments do not move. काय येणार उत्तर सांगा. क्रायटेरिया काय आहे, डीएनए फ्रॅगमेंट अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वरती कसे मूव्ह होते, काय क्रायटेरिया आहे त्याचं. काय बघितलं होतं आपण क्रायटेरिया, जेवढा छोटा फ्रॅगमेंट असेल तेवढा तो लवकर मूव्ह होईल. बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. त्यामुळे सेकंड ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आन्सर हियर. स्मॉलर द फ्रॅगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. द डीएनए फ्रॅगमेंट सेपरेटेड ऑन an agarose gel can be visualized after staining with bromophenol blue, acetocarmine, aniline blue, ethidium bromide. अगारोस जेल वरती डीएनए फ्रॅगमेंट सेपरेट झालेले कशाने स्टेन केल्यानंतर आपल्याला व्हिज्युअलाइज होऊ शकते, कशाच्या स्टेनिंग नंतर आपण ते बघू शकतो. इन प्रिव्हियस लेक्चर वी हॅव सीन दिस पॉइंट. आठवते का. येस, करेक्ट आहे. इथिडियम bromide. Okay, this is used. Next, which of the following is not required for any of the techniques of DNA fingerprinting available at present? Not required म्हणलेला आहे. डीएनए फिंगरप्रिंटिंगच्या ज्या स्टेप्स आपण बघितल्या त्याच्यामध्ये त्या टेक्निक मध्ये यातली कुठली टेक्निक आता वापरली जात नाही. झिंक फिंगर अनालिसिस, रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम, डीएनए हायब्रिडायझेशन, पॉलिमरेज चेन रिएक्शन. काय येईल उत्तर सांगा. यातला कशाचा वापर होत नाही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक मध्ये. अगदी बरोबर आहे. झिंक फिंगर अनालिसिस इट इज नॉट युज्ड. ओके, आणि ह्या 3 स्टेप्स मात्र वापरले जातात. त्यामुळे उत्तर काय येणार आहे, ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट, डीएनए फ्रॅगमेंट्स जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस इन ए केमिकल रिएक्शन कॅन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रिफ्युगेशन, पॉलिमरेज चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेस्ट्रिक्शन मॅपिंग. काय येणार आहे सांगा. कशामुळे डीएनएचं फ्रॅगमेंटचं सेपरेशन होईल. सेंट्रिफ्युगेशन, पॉलिमरेज चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेस्ट्रिक्शन मॅपिंग. येस, करेक्ट आहे. डीएनए फ्रॅगमेंटचं सेपरेशन कशाच्या साहाय्याने केलं जाणार आहे, इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट, PCR and restriction fragment length polymorphism are methods for study of enzymes, genetic transformation, DNA sequencing, genetic fingerprinting. काय उत्तर येईल सांगा. PCR आणि restriction fragment length polymorphism are methods for yes
PCR आणि रेस्ट्रिक्शन करेक्ट आहे. डी ऑप्शन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग साठी वापरलं जातं. ओके. नेक्स्ट, agarose extracted from seaweeds is used in spectrophotometry, tissue culture, PCR, gel electrophoresis. Very simple question is there. agarose कुठे वापरला जातो, त्यातल्या कुठल्या टेक्निक मध्ये वापरला जातो? येस, करेक्ट आहे. डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आन्सर हियर. agarose पासून agarose जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस साठी वापरलं जातो, त्यामुळे डी ऑप्शन हा करेक्ट आन्सर आहे. ओके. नेक्स्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज युज्ड फॉर construction of recombinant DNA by joining the cloning vectors, isolation of DNA molecules, cutting of DNA into fragments, separation of DNA fragments according to their size. What will be the answer here? Yes, this is also simple question. Gel electrophoresis कशासाठी वापरलं जातं? तर करेक्ट आहे. सेपरेशन ऑफ DNA fragments according to their size. साइज नुसार DNA फ्रॅगमेंटचं सेपरेशन करण्यासाठी चा वापर केला जातो. ओके. नेक्स्ट, DNA fingerprinting refers to molecular analysis or profiles of DNA samples, analysis of DNA samples using imprinting device, techniques used for molecular analysis of different specimens of DNA, and techniques used for identification of fingerprints of individuals. काय उत्तर सांगायचं? Yes, correct आहे. A option will be the correct answer here. Molecular analysis or profiles of the DNA sample. अनेक DNA samples आपल्याला काय करायचं आहे? मोलेक्युलर अनालिसिस किंवा प्रोफाइल चेक करायचं आहे. त्यामुळे ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आन्सर. ओके. नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ DNA fingerprinting is occurrence of restriction, fragment length polymorphism, phenotypic differences between individuals, availability of clonal DNA, knowledge of the human karyotype. काही उत्तर सांगा. Yes, A option will be the correct answer here. Occurrence of restriction, fragment length polymorphism. Okay. Okay. ठीक है. So in this way, the topic molecular basis of inheritance we have completed with this last point, that is DNA fingerprint. Okay. So we will stop here, and the next point or next chapter we will start in the next lecture.